Hi, good morning all of you. It is Asvik Educational Academy. Today we are going to discussing about the evaluation topic. It is most important topic. If you understand very well of this topic, you can get 4 marks from this topic, because from this topic you will get questions in the psychology, in the try methods, in the perspectives in education, and in the methods of the different methods, different subjects like English, maths, social, science. Okay, so if you understand very well on this topic, you can get the 4 marks. మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ మీరు అర్థం చేసుకున్నారు, మీ సబ్జెక్ట్ మీద మీకు గ్రిప్ వచ్చింది అంటే 4 మార్క్స్ అనేవి మీ చేతిలో ఉన్నట్టే. సో యూ కీప్ గుడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. వెరీ ఈజీ టాపిక్ ఆల్సో, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఐ నో దట్. మీకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఈజీ టాపిక్. ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ we come to know the different concept. First of all, what is the evaluation? Next, concepts included in the evaluation. Evaluation లో పార్ట్స్ అయినటువంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. Then after we come to know the characteristics of the evaluation and purpose of the evaluation. Then after types of the evaluation. That is today's class. Okay. First of all, come to know the meaning or definition of the evaluation. Evaluation is a process of planning or collecting the information. Information means about the student performance or learning. Analyzing that information which we collected and reporting that information about the students performance or learning. అంటే మనకి ఇవాల్యూషన్ అంటే ఒక ప్లానింగ్ ప్రాసెస్. అంటే వీఆర్ ప్లానింగ్ ఆర్ డిజైనింగ్ అబౌట్ ద ఇవాల్యూషన్. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్, ఆఫ్టర్ ప్లానింగ్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అనలైజింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వీఆర్ రిపోర్టింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ లెర్నింగ్. దిస్ ఈస్ ద ఇవాల్యూషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీ కమ్ టు నో ద characteristics of the evaluation. Characteristics of the evaluation. ఇవాల్యూషన్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీద మనకి గ్రిప్ అనేది ఉండాలి. వై? బికాస్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఇవాల్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద ఫీచర్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది ఇవాల్యూషన్ అడుగుతాడు. Which of the not is the following of the characteristic or feature of the evaluation అడుగుతాడు. ఒకసారి which of the following is the character అడుగుతాడు, which of the not following is the character అడుగుతాడు. So must and should you come to know the which is the characteristic of the evaluation. చూడండి, first of all, evaluation is a value judgment. Exactly. Evaluation is a value judgment. Why? Because through the evaluation you can give judgment of the students' performance or learning or achievement of that student gained from the educational instruction. అంతే కదా. అంటే స్టూడెంట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి మనకొక వాల్యూ అంటే విలువైనటువంటి తీర్పుని అందజేసేదే ఇవాల్యూషన్. అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ వాల్యూ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ పొజిషన్, ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ అచీవ్మెంట్ విచ్ హీ గెయిన్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నుండి తను ఎంత అచీవ్మెంట్ చేశాడనే దాని మీద ఒక వాల్యూ జడ్జ్మెంట్ని ఇచ్చేదే ఇవాల్యూషన్. వెరీ క్లియర్ ఇట్ ఈస్. Next one, it is ongoing process. After introduce the CC pattern in India, evaluation became the ongoing process. It means every time, in the every moment, the student must be evaluate the student's performance in the different ways, not only in the academic way, అంటే outside of the academic way also,
the teachers should be evaluate the students' performance through the activities, through the other programs. Okay, so it is the ongoing process. Ante along with the teaching learning process, evaluation is running. Evaluation is also running. Next to see, it requires criteria. It requires criteria to measure the provides evidence. Student, it requires criteria to measure the provide of the evidence. Ante to provide of the evidence, the evaluation needs a criteria. Ante standardness of that evaluation. And in which standard I have to evaluate, that criteria we need. For example, for the TET examination, there is a criteria of that 60, ante 60 marks of the SC/ST and 75 marks of the BC and 90 marks of the OC. That is the criteria designed by the NCTE. That criteria needs for the evaluate of the students' performance. Very clear? అంటే evaluate చేయడానికి మనకి ఒక క్రైటీరియా, ఒక స్టాండర్డ్ పర్ఫార్మ్ అనేది కావాలి. అంటే అండర్ దట్ క్రైటీరియా we can evaluate the performance of the student. అంటే whether the student pass or failed. Okay, next, evaluation provides position of the student, position of the student. Student, through the evaluation we come to know the what position, what standard the student have in the class, in the group of the student, among his classmates. ఓకే, చూడండి, అంటే ఇవాల్యుయేషన్ ద్వారా మనకి స్టూడెంట్ యొక్క పొజిషన్ అర్థమవుతుంది. వెదర్ ఈస్ ఇంప్రూవింగ్ ఆర్ నాట్, ఎదర్ హీ గెట్స్ some quality of the educational instruction or not, we can understand through the evaluation. Next, evaluation is the quantitative and qualitative. Quantitative and qualitative. Evaluation is the quantitative and qualitative. Through the evaluation, we can say that quantitative the measurement and also we can say the qualitative standard of the student. అంటే ఇక్కడ మనం పరిమాణాత్మక రూపంలో, గుణాత్మక రూపంలో స్టూడెంట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇవాల్యూషన్ చేయడం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, చూడండి, ఇక్కడ ఇవాల్యూషన్ ఈజ్ ద వాల్యూ జడ్జ్మెంట్ చెప్పుకున్నాం కదా. ద వాల్యూ జడ్జ్మెంట్ ప్రొవైడ్స్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ బిహేవియర్ ఇన్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్సో conducting the examination or test. Conducting the examination or test. If you conducting the examination, you are giving the quantitative measurement of that student's performance. Okay, if you conducted the examination, you are giving the, as a teacher you are giving the quantitative measurement of the student. అంటే మనం ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తే దాన్ని క్వాంటిటేటివ్ వేలో మనం మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ యు ఆర్ గివింగ్ ద వాల్యూ జడ్జ్మెంట్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్, వాల్యూ జడ్జ్మెంట్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్, స్టూడెంట్ బిహేవియర్. దెన్ we are giving the qualitative way of the value judgment. Qualitative way of the value judgment. It means what? In this way we are telling that quantitative measurement, we are telling that
particular student got the 99 marks in a maths examination. In this way we are telling, in the qualitative way we are telling that the student is a well behaving student. Well behaving student. His attitude is very good. Attitude is very good. That attitude, behavior we cannot say in the quantitative way. So, that qualitative measurement we are giving by the observation of that student. Okay. So, the evaluation is the quantitative cum qualitative. Quantitative cum qualitative. Okay. These are the characteristics of the evaluation. Next main thing is that why we are conducting the evaluation. It is very important concept that see evaluation educational objectives aims and values, learning experiences. Student, in every educational program has its own objectives, aims and values, and also every learning aspect has experiences. Ante the student should get experiences through the educational instruction. That is very important concept in the educational program. Okay, మనకి ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రాంలో మనకి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే దట్ వై వీ హ్యావ్ టు టీచ్, వాట్ పర్పస్ వీఆర్ టీచింగ్, వాట్ పర్పస్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద కరిక్యులం, వాట్ పర్పస్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద సిలబస్, ద మెథడ్స్ వై వీఆర్ డిజైనింగ్. That everything is called as the objectives. Every educational program has its own objectives. ప్రతి ఒక్క ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్కి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అంటే దానికి ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే టు రీచ్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద టీచింగ్ మెథడ్స్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రేమ్ ద కరిక్యులం అండ్ ఆల్సో ఫ్రేమ్ ద సిలబస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, దెన్ ఎయిమ్స్ ఆల్సో is the aims are and values. Okay, but through the evaluation we come to know that either that objectives or aims, values reached or not. Very simple చూడండి ఇక్కడ. అంటే through the evaluation we come to know that the objectives of the education, the objectives of the teaching learning process, aims of the education, values of the education reached or not. అంటే మనం ఏ ఆబ్జెక్టివ్స్తోనైతే ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రాంలో ఏ ఆబ్జెక్టివ్స్ అయితే మనం డిజైన్ చేసుకున్నామో వాటిని సాధించామా లేదా, వాటిని రీచ్ అయ్యామా లేదా అనేది ఇవాల్యూషన్ ద్వారానే మనకి తెలుస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. త్రూ ద teaching learning process, through the instruction we are providing the learning experiences for the students. Either every individual student reach to that learning experiences or not, that you can understand through the evaluation. చూడండి, అంటే ఇక్కడ evaluation provides ultimate result of our teaching learning process. చూడండి, evaluation provides ultimate result of our teaching learning process. Some teachers are telling that I can teach very well, if I teach everybody can understand. సో వాళ్ళు సెల్ఫ్గా ప్రేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు.
నేను ఇలా చెప్పగలను అలా చెప్పగలను నేను చెప్తే ఇలాగ అర్థమైపోతుంది. దట్ ఈస్ నాట్. ద ఇవాల్యూషన్ కెన్ సే దట్ ఎయిదర్ యువర్ టీచింగ్ ఈజ్ వెల్ ఆర్ నాట్. చూడండి, ఇక్కడ ఇవాల్యూషన్ ద్వారానే మనం బాగా చెప్పామా లేదా, అంటే ఎక్సలెంట్గా టీచింగ్ చేశామా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద, అంటే ఇవాల్యూషన్ ప్లేస్ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ program, significant role in the educational program. Okay, next, evaluation provide feedback of the student, feedback of students, feedback of students. Either students can understand by teachers teaching or not, by asking the questions, by evaluating the students, we can understand that how the students understand the teaching learning process. The teaching learning process అంటే either they reach to your teaching or not. అంటే మనకి ఈ ఇవాల్యూషన్ ద్వారానే స్టూడెంట్స్ మన టీచింగ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారా లేదా, మన టీచింగ్ నుండి వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అనేది వచ్చిందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. అంటే బై ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్, బై ఎవాల్యూటింగ్ ద స్టూడెంట్స్, వీ కమ్ టు నో దట్ ఎయిదర్ స్టూడెంట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ అండర్స్టాండ్ by your teaching. Okay, so evaluation provides feedback of the students. Okay, next, evaluation can help in the educational program to design the teaching methods, teaching aids, curriculum and syllabus according to student. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది. చూడండి, ఇక్కడ త్రూ ద ఇవాల్యూషన్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ చేంజ్ అవర్ టీచింగ్ మెథడ్స్, అవర్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్, అవర్ స్టైల్ ఆఫ్ ది ప్రజెంటేషన్ and so which techniques we are using in the classroom, because through the evaluation we come to know that this all strategies benefited for the students or not, because now we are giving the student centered education. It is also one of the most important question in coming in the TET or DSC examination. Now we are running the student centered education. According to the student centered education, we should provide the instruction, information, knowledge according to students' aspiration, according to student age, according to student interest, according to student capability. So evaluation says that, provides the information that whether these all the educational strategies benefited for the student or not. సో మనం ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ అన్నీ కూడా డిజైన్ చేస్తాం. ఎడ్యుకేషన్లో చాలా ఉంటాయి, కరికులం ఉంటుంది, సిలబస్ ఉంటుంది, టీచింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా స్టూడెంట్కి బెనిఫిట్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది మనకి యొక్క ఇవాల్యూషన్ చెప్తుంది. సో ఇవాల్యూషన్ ద్వారా మనకి ఏంటంటే, ఇవాల్యూషన్ ద్వారా మనం ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని తెలుసుకుంటాం, లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తెలుసుకుంటాం, టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ యొక్క అల్టిమేట్ రిజల్ట్ తెలుసుకుంటాం. ఇదంతా కూడా ఇవాల్యూషన్ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి మన ఎడ్యుకేషనిస్ట్ కూడా ఏం చెప్తారంటే, వితౌట్ ఇవాల్యూషన్ నో ఎడ్యుకేషన్, వితౌట్ ఇవాల్యూషన్ నో ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఇవాల్యూషన్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్, దట్ the educational program became zero. ఒకవేళ మన ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఇవాల్యూషన్ లేదనుకోండి, ఆ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది జీరో అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఇవాల్యూషన్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే,
Okay, so through the education we can understanding the strengths and weaknesses of the student time to time, and according to that we can modify, we can increase the strengths of the students, and we can overcross the weakness of that students also. That facility we have through the evaluation. Next we come to know the concepts included in the evaluation. Evaluation lo konni concepts unnai, abiga chuddam. Concepts like test, examination and measurement. This question came in the TET examination, that examination is a part of the evaluation. Not only examination, test and measurement, these three are the part of the evaluation. Through these concepts the evaluation process is going on. వీటి ద్వారానే evaluation process అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. By conducting the test, by conducting the examination, by measurement of the performance of the student. Okay, so మరి ఇక్కడ మనకి what is the test, what is the examination, what is the measurement, individually we come to know. మనం ఇండివిజువల్గా చూద్దాం, ఎందుకంటే టెస్ట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ we are saying test and examination are synonyms, but not synonyms, but we are saying like that only. But there is a little bit of the difference in between the test and examination. అంటే జనరల్గా మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు టెస్ట్ని ఎగ్జామినేషన్ని ఒకటే మీనింగ్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం, కానీ మనం డెఫినేషన్లోకి వెళ్తే, వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్లోకి వెళ్తే టెస్ట్కి ఎగ్జామినేషన్కి మనకు డిఫరెన్స్ అనేవి తెలుస్తాయి. చూడండి, టెస్ట్ is the narrow sense of the concept. Narrow sense of concept. Okay, because through the test we can evaluate the, we can come to know the students either objectivity nor narrative skills, writing skills, grammatical skills and imagination skills. అర్థమైందా? అంటే టెస్ట్ ద్వారా మనం ఆబ్జెక్టివిటీ గురించి కానీ, లేదా వాళ్ళ యొక్క గ్రామటికల్ స్కిల్స్ కానీ, రైటింగ్ స్కిల్స్ కానీ, నేరేటివ్ స్కిల్స్ గురించి కానీ మనం తెలుసుకోగలం. అంటే త్రూ ద టెస్ట్ వీ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్టూడెంట్స్ బోత్ క్వాలిటీస్, అంటే ఆబ్జెక్టివిటీ క్వాలిటీస్ అండ్ ఆల్సో సబ్జెక్టివిటీ ఆఫ్ ది క్వాలిటీస్. అంటే ఇక్కడ నేరేటివ్ స్కిల్స్ కానీ, రైటింగ్ స్కిల్స్ కానీ, ఇవి రెండు తెలుసుకోవడానికి మనకు అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే వై? బికాస్ ఇన్ ద టెస్ట్ we are administrating the questions either in the essay type questions or in the objective type questions. క్లియర్లీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. అంటే ఇక్కడ టెస్ట్ ద్వారా ఏంటంటే మనం స్టూడెంట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివిటీని కానివ్వండి, ఆబ్జెక్టివ్ వే ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ని కానివ్వండి, లేదా వాడి యొక్క నేరేటివ్ స్కిల్స్, రైటింగ్ స్కిల్స్, గ్రామటికల్ స్కిల్స్, ఇదొక పార్ట్. దీని గురించి కానీ మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. దీని గురించే రెండు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఇన్ ద టెస్ట్ వీఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఎయిదర్ బై ద ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్. అంటే మనం క్వశ్చన్ పేపర్ని ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తామంటే కేవలం ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్తో అన్నా ఫ్రేమ్ చేస్తాం, లేదా ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్తో అన్నా ఫ్రేమ్ చేస్తాం. రెండు కూడా ఉండడానికి అవకాశం లేదు. దట్స్ వై వీ కెన్, అంటే మనం పిల్లవాడి యొక్క కేవలం ఆబ్జెక్టివ్ వే ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ వే ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ వే ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్, ఓన్లీ సింగిల్ కాన్సెప్ట్ ఈ కెన్ బి మెజర్డ్. ఓకే, సింగిల్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ ఈ కెన్ బి ఇవాల్యుయేటెడ్ త్రూ ద టెస్ట్. ఓకే, సో ఇంకా మనం ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వన్ మోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, టెస్ట్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ ద వెరీ లెస్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది టైం. లెస్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది టైం అంటే ఇక్కడ డ్యూరేషన్ ఆల్సో వెరీ లెస్ అనమాట. డ్యూరేషన్ ఈజ్ వెరీ లెస్, మేబీ 3 hours ఆఫ్ ది డ్యూరేషన్,
and in the test we are assessing the only single subject and a single concept, single subject, mostly single only ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టెస్ట్. ఓకే, ఇది మనకి టెస్ట్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఎగ్జామినేషన్, నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్. తెలుగులో దీన్ని పరీక్ష అంటాం, టెస్ట్ని నికష అంటాం. ఎగ్జామినేషన్ very easy to understand that what characteristics we said in the test, opposite characters have the examination. very అంటే మనం సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే టెస్ట్లో ఏదైతే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయో వాటికి రైట్ ఆపోజిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ద వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్, వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. Examination is the wide range of concept, and in the examination we can come to know the students objective knowledge and also subjective knowledge. Means narrative skills, writing skills, grammatical skills and imaginative skills of the student, and both we can come to know, అంటే both we can assess the students performance. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్, బికాస్ ఎందుకు రెండింటిని కూడా మనం ఎలా అసెస్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ ఫ్రమ్ ది ఎస్ఐ టైప్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్సో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ద ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ ఫ్రేమింగ్ బై ద ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్సో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఎగ్జామినేషన్ మనం కండక్ట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్, మనకి ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉంటాయి, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఉంటాయి, ఇంకా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఎస్ఐ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే throughout the examination we can assess the students objective way of the knowledge and subjective way of the knowledge. Okay, now next to examination, in the examination we can evaluate about the number of subjects, more than one subjects, more than one subjects kada. అంటే in the 10th class examination is conducting of science, social, maths, English. అంటే ఇక్కడ దాదాపు ఒక 6-7 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇన్ డిఫరెంట్ we are evaluating the students knowledge through the different subjects. That is one of the character. And examinations taking the more time duration. ఎగ్జామినేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకి డేసే పడుతున్నాయి అన్నమాట. ఎగ్జామ్ అంటే 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్, ఇంటర్ ఎగ్జామ్, డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ టేకింగ్ ద డేస్ ఆఫ్ ది టైమ్ టు కండక్ట్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్. నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్. మెజర్మెంట్, దీన్ని తెలుగులో మాపనం అని అంటాం. మెజర్మెంట్ మీన్స్ ద స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ గివెన్ ఇన్ ద న్యూమరికల్ వే ఆర్ క్వాంటిటేటివ్ వే ఈస్ కాల్డ్ ద మెజర్మెంట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్. న్యూమరికల్ వే, the student's performance expressed in the numerical way is called the measurement. అంటే మనం ఇవాల్యూట్ చేసిన తర్వాత వాడి యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని, స్టూడెంట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని, అచీవ్మెంట్ని న్యూమరికల్ వేలో మనం మెజర్ చేస్తే దాన్ని మెజర్మెంట్ అని అంటాం. అంటే అసెస్ చేస్తే దాన్ని మెజర్మెంట్ అంటాం. అంటే ద స్టూడెంట్ గాట్ 99 మార్క్స్ ఆర్ 95% ఇన్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్, 90% ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్,
English subjects. Like if we say means, that is called the measurement. So okay, for the measurement of the examination we have standard scales. Okay, through that standard scales we are measuring the performance of the students in the examination by conducting a test or examination. These are the concepts of the evaluation. Okay, these are the part of the evaluation also. మనకు అలాగే క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. సో నవ్ వీఆర్ కమింగ్ టు నో ద టైప్స్ ఆఫ్ ది ఇవాల్యూషన్. టైప్స్ ఆఫ్ ఇవాల్యూషన్. Formative evaluation. Formative evaluation. This types of evaluation is very important concept. From the types of evaluation you are getting compulsory one question. Okay, that may be from the summative, formative, diagnostic, some more types of the evaluation are there. అంటే మనకి types of evaluation గురించి సైకాలజీలో కానీ, ట్రై మెథడ్స్ అంటే టెట్లో కానీ, లేదా డిఎస్సిలో కానీ, డిఎస్సిలో ఉన్నట్టు పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ ఎక్కడి నుండి అయినా సరే మీకు కంపల్సరీ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఇవాల్యూషన్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ సీ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, రీసెంట్లీ కండక్టెడ్ 2018 క్వశ్చన్ పేపర్స్. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ వెల్ దట్ నేను చెప్పింది కరెక్టే అని మీకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క టైప్స్ ఆఫ్ ఇవాల్యూషన్ కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. వాటిని మనం టెక్నికల్ వర్డ్స్తో వాటిని నేర్చుకుంటే ఇంకా బాగా ఈజీగా అసలు మనం మర్చిపోకుండా ఉంటాం అన్నమాట. ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్. ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ టెక్నికల్ వర్డ్ ఏంటంటే డ్యూరేషన్. ఇక వర్డ్ అంతే. ఇఫ్ ద వర్డ్ కేమ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, డ్యూరేషన్ ద వర్డ్ కేమ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ద ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్. దట్ ఈస్ ద ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్. అట్లా టెక్నిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ద వర్డ్ కేమ్ ఇన్ the word duration came in the question paper, that is the formative evaluation. అంటే ఆ క్వశ్చన్లో డ్యూరేషన్ అనేటటువంటి వర్డ్ ఉంది అంటే అది ఫార్మేటివ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ ఆఫ్ ది ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్. చూడండి, ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ కండక్ట్స్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది కోర్స్ ఆర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది teaching learning process. Teaching learning process. It means the teaching learning process and evaluation both are running parallelly. Both are running parallel. Ante one side the teaching learning process is going on and second side evaluation process is also going on. Okay, that's why it is called as the constructive evaluation. నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి evaluation అని కూడా అంట. constructive evaluation, because through the formative evaluation we can get immediate feedback of teaching learning process and also students understanding levels. Very clearly I am saying that, చూడండి, through the formative evaluation we can get immediate feedback of the teaching learning process and also students understanding level from the ఇన్స్ట్రక్షన్ నుండి స్టూడెంట్స్ అర్థం చేసుకు మనం ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఇచ్చామో అది స్టూడెంట్స్కి అండర్స్టాండింగ్ అయిందా లేదా అని తెలుస్తుంది, ఇమీడియట్గా తెలిసిపోతుంది. అండ్ మన టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుందా లేదా అని కూడా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ అంటే at the time means at the teaching learning process only you are conducting the evaluation. It means what? You taught 30 minutes of the time of your lesson and again you are asking the questions within that. And if you have the 40 minutes or 45 minutes of the duration of the class, then you are teaching 35 minutes or 30 minutes, remaining time you are asking the questions to the students. Then you are understanding that how the teaching learning process benefited for the students. If any drawbacks in our teaching learning process, immediately you can change, immediately you can modify, immediately you can change, you can modify. So the formative evaluation has the flexibility of the nature. Flexibility. Formative evaluation is the flexibility of the nature. Flexibility.
ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే when we need what we need we can change immediately. మనకి if you want to change your teaching method you can change, if you want to change your style of the presentation you can change the way of the questioning, you can change. Either you can ask the oral questions, either you can put the slip test, small slip test like essay type, write 5 sentences about cow, 5 sentences about the any instrument, so that in that way you can conduct the examination, okay, and they conduct the test. Through that test you can evaluate the at the same time only, సేమ్ అంటే ఈ 45 మినిట్స్లోనే అన్నీ అయిపోతాయి. ఏమైపోతాయి అంటే మీరు క్లాస్ చెప్పడం అయిపోతుంది, క్లాస్ చెప్తారు, ఇవాల్యూషన్ కూడా మీరు చేస్తారు, ఇవాల్యూషన్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ రిజల్ట్ కూడా మీరు ఇమీడియట్గా ఇచ్చేస్తారు. సో ఇమీడియట్లీ యూ గెట్ ద ఫీడ్బ్యాక్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్. ఎవ్రీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్. ఈ వర్డ్స్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. ఇది డ్యూరేషన్ అని, ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని, ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ అని, ఇవే వర్డ్స్ మీద మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ అంటే, ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ద ఇవాల్యూషన్ టేకింగ్ కంటిన్యూస్లీ రెగ్యులర్లీ throughout the year 365 days by conducting the different activities in the school or outside the school to know the performance of the student in different aspects. చూడండి very clearly, ongoing process అంటే continuous process. Through the formative evaluation we are conducting the different activities. By that activities we come to know the student performance in the different aspects, not only in the educational aspect. Other than educational aspect we come to know the social development of the student, intellectual development of the students, physical development of the students, emotional development of the students. ఇక్కడ అర్థమైంది. ఆన్గోయింగ్ ప్రాసెస్ అంటే అది నడుస్తూనే ఉంటుంది, దేర్ ఈజ్ నో స్టాప్. ఎందుకంటే త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ 365 days రెగ్యులర్లీ కంటిన్యూస్లీ వీఆర్ కండక్టింగ్ ద డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. వీఆర్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ టు పార్టిసిపేట్, టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్స్. త్రూ దట్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఆల్ రౌండర్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్, all-rounder development and comprehensive development. Okay, so it is the formative evaluation. Formative evaluation is the best, most important evaluation process amongst the all evaluation processes. చూడండి, ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్, అంటే చాలా బెస్ట్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సమ్మేటివ్ తీసుకున్నా, డయాగ్నోస్టిక్స్ తీసుకున్నా, వాటన్నిటికంటే బెస్ట్ ఏంటంటే ఫార్మేటివ్ అనే. మనకు అలా కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది, విచ్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవాల్యూషన్ ప్రాసెస్ అని అడుగుతాడు. సో ఫార్మేటివ్ ఇస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ది ఇవాల్యూటింగ్ ద స్టూడెంట్స్. మరి ఈ కండక్ట్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ మనం డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనుకున్నాం కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటో చూద్దాం. డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే కండక్టింగ్ ద క్విజ్ కాంపిటీషన్స్, డిబేట్ కాంపిటీషన్స్, గేమ్స్, స్పోర్ట్స్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, సోషల్ యాక్టివిటీస్ లైక్ స్వచ్ఛ భారత్, లైక్ అంటే if you conduct this type of the activities, the students involving in that activities and they can exhibit their qualities, they exhibit their strengths. వాళ్ళు గేమ్స్లో, స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఫిజికల్గా డెవలప్ అవుతారు. క్విజ్, డిబేట్ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల ఇంటలెక్చువల్గా డెవలప్ అవుతారు. కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఒక కాంపిటీషన్, అంటే వాళ్ళ కాంపిటీషన్ వే ఆఫ్ ది స్కిల్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. ఇలా డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు అన్ని రకాల కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్ అనేది వాళ్ళలో సాధ్యం అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్. ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ ఈస్ ద ఆన్గోయింగ్ ఇవాల్యూషన్ అండ్ ఆల్సో ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ కండక్టింగ్ duration of the course and formative evaluation has the
flexibility of the nature and formative evaluation provides immediate feedback. It is also called as the constructive way of the evaluation. Constructive evaluation మనకి బిఫోర్ టెట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే రీసెంట్ 2018 టెట్ ఎగ్జామినేషన్ one question came that projective work assessment is called as the which type of the evaluation? Project work అంటే project work given to the students, then we are assessing about the project work of that student. Then which type of the evaluation? This is the formative way of the evaluation. అంటే formative evaluation అంటే మనకి వాడికి ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చాం అంటే వాడిని ఒక డిఫరెంట్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేయించాం. ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అంటే ఏదైనా బొమ్మలు చేయడము, అంటే ఏమైనా టాయ్స్ అవి చేయడము, లేదా ఇంకేదన్నా యాక్టివిటీ చేయడము, లేకపోతే ఏదన్నా ప్రోగ్రాంలో వాడిని పార్టిసిపేట్ చేయించడము, ఇలా మిమ్మల్ని ఎలాగైనా క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా డిఎస్సిలో అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి ఎడ్యుకేషనల్తో పాటు ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీకి సంబంధించినటువంటి అసెస్మెంట్ కూడా ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ కిందకే వస్తుంది. అంటే వాడికి నెయిల్స్, హెయిర్ స్టైలు, వాడి నీట్నెస్, డ్రెస్ కోడ్, ఇవన్నీ కూడా ఫార్మేటివ్ వాల్యుయేషన్ కిందకే వస్తాయి. అంటే అలాంగ్ విత్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఆస్పెక్ట్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ అసెస్, ఇఫ్ యూ ఎవాల్యూట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్. అంటే ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇన్ ద సీసీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. మనకి ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా సీసీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లాగానే ఉంటాయి. అందుకని మనం సీసీ కూడా మనం తర్వాత చెప్పుకుందాము. సో ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ ఏంటంటే సీసీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఫార్మేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్గా కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్. స్లిప్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ కిందకే వస్తాయి. ఓరల్ టెస్ట్లు, స్లిప్ టెస్ట్లు అనేవి. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్. సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్, సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ సంకలన మూల్యాంకనం అని అంటారు తెలుగులో. సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్. వెన్ ద సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ కండక్టెడ్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటెడ్ ద కోర్స్, ఆఫ్టర్ completed the course or training. Good. Very clear that when we are conducting the summative evaluation means after completed the course, after completed the training. It means after completed the first semester, after completed second semester, after completed the class of the 5th. Okay, which examination you are conducting, that is the summative evaluation. Summative evaluation means at the end of the course, if you conduct evaluation, that is called the summative evaluation. At the end of the course, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ దిస్ పాయింట్ ఓన్లీ ద క్వశ్చన్ కేమ్ ఇన్ ద 2018 టెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ద మెథడ్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ అంటే ద కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్నింగ్ అచీవ్మెంట్ని, ఆఫ్టర్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఎవాల్యూట్ చేయడానికి కండక్ట్ చేసేదాన్ని మనం సమ్మేటివ్ ఇవాల్యుయేషన్ అంటారు. అంటే ఆఫ్టర్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్. చూడండి, త్రూ ద సమ్మేటివ్ ఇవాల్యుయేషన్ at the end of the course, after completed the course or training, evaluating the afternoon performance of the student. It means through that course or training, how much achievement achieved by that student, that is called the obtained performance. obtained అంటే వాడు ఎంత సాధించాడు. ఒక కోర్సు కానీ ఒక ట్రైనింగ్ కానీ మనం ఇచ్చినప్పుడు ఆ కోర్సు నుండి ట్రైనింగ్ నుండి వాడు ఎంత సాధించాడు అనే దాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం మనం కండక్ట్ చేసేటటువంటి ఇవాల్యూషన్ సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్. ఓకే, అంటే
from the course, from the training, some amount of the knowledge, some amount of the information the student gained. So that amount of the information, that amount of the knowledge evaluated by the summative evaluation. అంటే ఏదైనా కోర్స్ నుండి ట్రైనింగ్ నుండి ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ని అయితే గెయిన్ చేస్తాడు కదా స్టూడెంట్, ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే గెయిన్ చేస్తాడు కదా, ఆ నాలెడ్జ్ని మనం సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ ద్వారా మనం ఇవాల్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ సి, so like formative evaluation, it is also some characteristics. Summative evaluation, mostly traditional way of the evaluation, okay. Traditional way means the examination pattern is the traditional way, like essay type of questions and short answers, and also the evaluation process is going through the teachers and human being, not a technical way of the evaluation, అంటే ఇక్కడ చూడండి, in the traditional way of the examination, in the summative evaluation we are giving the essay type questions and short answer questions. ఎందుకు అంటే this question also came in the previous TET examination. Mostly in the summative examination is conducting traditional way of this style. Traditional way means the questioning pattern is on the essay type questions and short answer type questions, and mostly descriptive way of the examination. The examination also evaluating by the human being, అంటే ఇక్కడ టీచర్స్ ఇవాల్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మోడర్న్ వే ఆఫ్ ది కంప్యూటర్స్ కానీ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీతో ఇవాల్యూషన్ చేయడం జరగదు. దట్ ఈస్ ద సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్. బట్ సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్లో మనకి అంటే formative evaluation provides immediate feedback, but in the summative evaluation we come to know the strengths and weakness of the students, but we cannot change. That is the అది మనకి డ్రాబ్యాక్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే త్రూ ద సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ we come to know the strength and weakness of the students, but we cannot change immediately. మనం చేంజ్ చేయలేము because the class is over, the training is over. After 5th class completed, if you conduct the examination means the 5th class is over. Now the student is going in the 6th class, then the 6th class teacher will see that. Okay, so ఆ పార్ట్ అప్పుడు అయిపోయింది కదా, అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చేయలేని పరిస్థితి అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్. నెక్స్ట్ సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. పొజిషన్ అంటే పొజిషన్ మీన్స్ దట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అమాంగ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆల్సో. అంటే త్రూ ద సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద పర్టిక్యులర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, అంటే హిస్ ర్యాంక్, గ్రేడ్ అండ్ స్కోరింగ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కమ్ టు నో త్రూ ద సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్. అంటే ఇన్ ద అమాంగ్ ఎస్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ విచ్ ర్యాంక్ ఈ గాట్, అమాంగ్ ఎస్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ వాడి ర్యాంక్ తెలుస్తుంది, వాడి గ్రేడ్ తెలుస్తుంది, వాడి స్కోరింగ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ అనేవి తెలుస్తాయి. అంటే ఇన్ ద సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ వీఆర్ గివింగ్ ద గ్రేడ్స్ అండ్ ర్యాంక్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు మార్క్స్ ఇవ్వడం అనేది లేదు కాబట్టి గ్రేడ్స్ ద్వారా లేకపోతే ర్యాంక్స్ ద్వారా వాడిని ఒక పొజిషన్లో మనం ఉంచడానికి సమ్మేటివ్ వాల్యూషన్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి సమ్మేటివ్ వాల్యూషన్ promote or demote the student according to the performance of that particular training or course. చూడండి, అంటే సమ్మేటివ్ ఇవాల్యూషన్ ప్రమోట్స్ ఆర్ డిమోట్స్ of the student according to the performance of that training or course. ఆ
ట్రైనింగ్ కోర్సు నుండి వాడు వాడు గెయిన్ చేసినట్టు పెర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా వాడు ప్రమోట్ చేయాలా డిమోట్ చేయాలనేది సమ్మేటివ్ వాల్యుయేషన్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సమ్మేటివ్ వాల్యుయేషన్ అనేది మనకి వాడికి నెక్స్ట్ క్లాస్కి ప్రమోషన్ చేయాలా లేదా అదే క్లాస్లో ఉంచాలా అనేది నిర్ణయిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు, ప్రమోట్ కంపల్సరీ చేయాల్సిందే. వాడు ఫెయిల్ అయినా పాస్ అయినా వాడికి ప్రమోషన్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటుంది. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చేంజ్ అయింది కదా, ఇక్కడ డిమోషన్ అనేది లేదనమాట. సో ఎనీవే, అంటే మనం ఆ పాయింట్ని చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాము. అంటే ద సమ్మేటివ్ వాల్యుయేషన్ డిసైడ్స్ దట్ వెదర్ హీ ఈస్ గోయింగ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆర్ నాట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సమ్మేటివ్. వన్ మోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆల్సో I want to say. Summative evaluation is external evaluation. External evaluation. And the external qualities of the students we are evaluating in the summative evaluation. So that is called the external evaluation. External అంటే వాడి అవుటర్ నాలెడ్జ్ని మనం పరీక్షిస్తాం. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ అంటే ఏంటి, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఫార్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ యాజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్. అంటే వాడి బిహేవియర్ని, వాడి యొక్క యాటిట్యూడ్ని, బిలీఫ్ని కూడా మనం అసెస్ చేస్తాం కాబట్టి అది ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్గా చెప్పుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద ఫార్మేటివ్ అండ్ సమ్మేటివ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation. See, diagnostic evaluation. When we are conducting the diagnostic evaluation in the beginning of the course or beginning of the new class. Student, in the beginning of new topic or new class. Student, when we are conducting the diagnostic evaluation means in the beginning of new topic or new class. అంటే one topic completed, next topic we are taking. Before taking the next topic, you are evaluating the previous knowledge of that students. అంటే already completed, no, about that you are knowing through the diagnostic evaluation. Or new class, అంటే the students entering into the 5th class, then you are come to know the knowledge of the 4th class. That purpose you are conducting the diagnostic evaluation. అర్థమైనా? సో డయాగ్నోస్టిక్ ఇవాల్యుయేషన్ ద్వారా మనం ఏ అంశాలను తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అంటే, త్రూ ద డయాగ్నోస్టిక్ ఇవాల్యుయేషన్ we come to know the students previous knowledge. This very important. This from this characteristics you will get the questions. Through the diagnostic evaluation we come to know the previous knowledge of the student. Previous knowledge. ఎందుకంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ తెలుసా, ఆల్వేస్ వీ ఆర్ కనెక్టింగ్ present knowledge with the previous knowledge. Present knowledge with the previous knowledge. Present knowledge ni previous knowledge తో కనెక్ట్ చేసి చెప్పాలి. అంటే అకార్డింగ్ టు ద ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ we can say the present knowledge. That is important concept in the teaching learning process. If you know the previous knowledge of the students, you can mold your present way of the knowledge. Next, academic skills of the students. Academic skills of students. వాడి విద్యాపరమైనటువంటి నైపుణ్యాలు కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ అకాడమిక్ స్కిల్స్ అంటే ఇన్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ హౌ ద స్టూడెంట్ ఈస్, ఇన్ ద డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ హౌ ద స్టూడెంట్ ఈస్, ఎయిదర్ ఇన్ ద మ్యాథ్స్ ఈజ్ వీక్ ఆర్ ఇన్ ద సైన్స్, ఇన్ ద సోషల్, ఇన్ విచ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వీక్, దట్ కాన్సెప్ట్ యూ కెన్ టు నో త్రూ ద డయాగ్నోస్టిక్ ఎవాల్యుయేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వి కమ్ టు నో ద attitude,
belief of the student. Through the diagnostic evaluation, we also come to know the attitude and belief of the students. And fourth one, involvement in the involvement of student in different programs. వాడి ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా తెలుస్తుంది. సో దిస్ కాన్సెప్ట్స్ we come to know through the conduct of the diagnostic evaluation. See, like formative and summative evaluation, diagnostic evaluation also very important process of the evaluation, because through the diagnostic evaluation we come to know the educationally backwardness of the students. Educational backwardness. Okay. Through the conducting of the diagnostic evaluation, we come to know those students are facing the educational backwardness. Ante those students are weak in the particular subjects. And also we come to know that the reasons of that educational backwardness. మనం డయాగ్నోస్టిక్ ఇవాల్యూషన్ వల్ల టూ థింగ్స్ మనకు తెలుస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఆ స్టూడెంట్స్లో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్, విద్యాపరమైనటువంటి వెనకబడినతనం తెలుస్తుంది. సెకండ్ ఏంటంటే వై ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్, అంటే రీజన్స్ ఆల్సో వీ కమ్ టు నో త్రూ ద డయాగ్నోస్టిక్ ఇవాల్యూషన్. రీజన్స్ కూడా తెలుస్తుంది. మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు. అంటే ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, వాట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ టు ఇంప్రూవ్ దెమ్. మన ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఉందని తెలిసింది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి మనం వాడిని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి? వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద రెమెడియల్ క్లాస్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ది రెమెడియల్ క్లాస్ టు ఇంప్రూవ్ ద knowledge or performance in the particular subject. Remedial class. Children, remedial class is very important nowadays. In the pattern of the CCE, remedial class must and should. Ante according to the NCF 2005, there is no student in our class weak. Children, there is no student in our class educationally weak. The student, those who are weak in the particular subject, the student must be provided remedial class. Through the remedial class, we can improve the self-learning skills and improve their performance in particular subject. In which subject we are in weak. చూడండి, అంటే ఎన్సిఎఫ్ 2005 ప్రకారంగా మనకి మన క్లాస్లో ఎవ్వరు ఏ స్టూడెంట్ కూడా పలానా సబ్జెక్ట్లో వీక్ అనేది ఉండకూడదు. ఒకవేళ వీక్ అనేది ఉంటే వాళ్ళని కంపల్సరీ రెమెడియల్ క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. రెమెడియల్ క్లాస్లో మనం ఏం చేయాలి? వాళ్ళకి సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అంటే వాళ్ళుగా సెల్ఫ్గా లెర్న్ చేసుకునే స్కిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఏ సబ్జెక్ట్లో అయితే వీక్ ఉన్నారో ఆ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళకి గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపించేటటువంటి ఆ యొక్క సామర్థ్యాన్ని మనం అందించాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రెమెడియల్ క్లాస్ అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటెడ్ ద స్కూల్ అవర్స్ ఇన్ ద స్కూల్ క్యాంపస్, వీఆర్ గివింగ్ ద ఎక్స్ట్రా కేర్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ దోస్ హు ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్లీ వీక్. అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ ద స్కూల్ అవర్స్ ఇన్ ద స్కూల్ campus only, we are giving the extra care on the students those who are weak in the particular subjects. Educationally weak అని కూడా అనొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద రెమెడియల్ క్లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మీకు, ఇంకా ఈ విషయం మీకు ఎవరు చెప్పుంటారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే డయాగ్నోస్టిక్ ఇవాల్యూషన్ అనేది ఏ ప్రాసెస్లో నడుస్తుంది? డయాగ్నోస్టిక్ ఇవాల్యూషన్, ఇన్ ద డయాగ్నోస్టిక్ ఇవాల్యూషన్ ద టీచర్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్ ద wrong answers of the student.
wrong answers of student. Student. In the diagnostic evaluation, the teacher concentrates on wrong answers of the students. కొంచెం మీకు వేరేగా అనిపిస్తుంది కదా, అంతే. ఎందుకంటే చూడండి, మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. ఇఫ్ టీచర్ కండక్ట్స్ ద 10 questions of the test, the student given 3 answers right and 7 answers wrong. 7 answers wrong. Then the teacher is giving the concentration on the 7 answers wrong. Why the teacher is giving the concentration on the wrong answers means the teacher come to know that why the student is giving these 7 answers wrong. It means the teacher come to know the reasons of the wrong answers of the particular students. In this way, the teacher came to know the reasons for the drawback of the student, weakness of the students. Again, he can remove that weaknesses, drawbacks through the remedial class. Okay, it is the diagnostic evaluation. Okay, these are the types of the evaluation. Again, 3 types of the evaluations are there. Next, placement evaluation, prognostic evaluation, criteria referenced evaluation and norm referenced evaluation. That 4 evaluation types also we will discuss next class. Continuously we have to you have to watch my classes. ఎందుకంటే ఈ మూడిటితో మీకు పూర్తిగా నాలెడ్జ్ రాదు. You cannot get the complete knowledge of these 3 types of the evaluation. Some more types of the evaluation are there. About that also you must be know. Then only you can get the 4 marks from this topic. మీకు 4 మార్క్స్ రావాలంటే మిగతా 4 టైప్స్ కూడా మీరు వినాలి. సో ఆ 4 టైప్స్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇమీడియట్గా చేస్తాను. మీరు కంటిన్యూస్గా నా ఛానల్ వాచ్ చేస్తూనే ఉండండి. ఇంగ్లీష్ ఎస్పెషల్లీ రీసెంట్గా ఇంగ్లీష్ మీడియం చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ కోసం మరియు సీటెట్ రాసేటటువంటి స్టూడెంట్స్ కోసం నేను ఈ యొక్క క్లాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు నా క్లాసెస్ వల్ల బెనిఫిట్ అవుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. బెనిఫిట్ కావాలి కూడా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వాచింగ్ మై ఛానల్. వన్స్ అగైన్ ఐ am telling that it is Ashwik Educational Academy. You have to subscribe the channel and share my videos to your friends, those who are preparing for the TET, AP TET or TS TET and CTET examinations. Okay, please support me.